सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। अज दीयां खबरां दे विच अहम खबर यही है कि अज राहुल गांधी ते कैप्टन ते नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दे विच ट्रैक्टर रैलियां दी शुरुआत करनगे। 3 दिनां दे लई ये चलणगियां। किसानां दे हक दे विच कांग्रेस दे वल्लों ये रैलियां कड्ढियां जाणगियां, पर किसानां नूं ये रैलियां किन्नियां कुछ मंजूर ने, सियासी पार्टियां दा ये जिहड़ी हमायत है वो किन्नी कुछ मंजूर है, किन्नी कुछ रास आउंदी है, इस बारे भी आपां जरूर तुहानूं खबरां दिखाउंदे रहांगे। किसानां ने रेलवे स्टेशनां दे उत्ते पक्के मोर्चे ला लए ने, रेलवे ट्रैकां दे उत्ते लगातार बैठे हुए ने। करतारपुर साहिब दा लांघा पाकिस्तान सरकार ने मुड़ खोलण दा ऐलान कर दिता है। कल तो किसानां ने टोल प्लाजे मल लए ने। पंजाब दे विच 5 वड्डे टोल प्लाजे ने जिहड़े उन्हां ते धरने लाए हुए ने, बिना पर्ची कटाए राहगीरां दीयां गड्डियां लंघाईयां जा रहीਆਂ ने। टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ। पंजाब ਦੀਆਂ किसान जथेबंदियां ने 7 अक्तूबर ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਬਾਗੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ चर्चा हो रही है। पंजाब दीयां अहम खबरां तो पहला करोना वायरस की अपडेट थोड़ी आपां जरूर जान लैने आ कि पंजाब दे विच करोना वायरस दे की हालात हैगे ने। हुण जिहड़ा पंजाब सेहत महकमा हैगा वो हर रोज़ करोना वायरस की अपडेट टाइम ते नहीं दिंदा। दूसरे दिन सवेरे कदे किसी टाइम कदे किसी टाइम दित्ती जाती है, इस करके एग्जैक्ट जिहड़ियां फिगर्स ने वो नहीं असीं तुहानूं दस सकदे ते जिहड़ियां एस्टीमेट दे नाल दस सकदे आ पिछले दिन दे एस्टीमेट दे नाल। सो पंजाब दे विच मौतां दी गिनती 3500 दा अंकड़ा पार कर गई है। कुल पॉजिटिव मरीज ने जिहड़े पंजाब दे विच 1,16,000 दा अंकड़ा पार कर गए ने। ठीक होने वाले मरीजों की गिनती 97,000 दा अंकड़ा पार कर गई है ते एक्टिव केस जिहड़े सूबे दे विच वो हुण 15,000 तो थल्ले ने, 14,000 तो 15,000 दे विच रह गए ने। ठीक हो रहे ने ज़्यादा मरीज। पंजाब दीयां खास खबरां ते गल किसानां दी, किसानी संघर्ष दी, किसानां दे संघर्ष नूं सलाम है जिहड़ा ठाठा मार रहा है अपने हक लैण दे वास्ते। ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ पंजाबी गायक ते अदाकार ने। दिलजीत दोसांझ की ये जिहड़ी कविता है, नज़म है, काफ़ी वायरल हो रही है क्योंकि सच्चाई है इहदे विच। इस तो बाद बीजेपी के लीडर ने इस कविता का जवाब भी दिता है। इस तो बाद बीजेपी के लीडर आरपी सिंह ने जवाब दिता है। जवाब दे विच उन्होंने की कुछ लिखिया है वो भी तुहानूं सुना दिंदे आ। जनाब सानू ते पता है पर तुहानूं पता है कि नहीं कि खिसकदी जमीन नूं मोड़न वास्ते झूठ की बिसात विछाई गई है। ना MSP हटाई जा रही है ना ही मंडी, पर अपनी राजनीति नूं चमकाउण लई किसान नूं मोहरा बनाया गया है। पहली बार किसान दे खीसे विच 2 पैसे वाधू आउण दा मौका आया, पर गिद्ध चाहुंदे नहीं। किसान नूं सिर्फ मजदूरी मिले, मेहनत ते मुनाफा कोई होर भरे। ये जवाब दिता है आरपी सिंह ने। ये बीजेपी के लीडर हैगे ने। सो इस तरह की किसानां दे मुद्दे की जिहड़ी चर्चा हैगी है वो पूरे जोर शोर दे नाल हो रही है। पर जे आपां एक आपां अनुपात देख लईए, किसानां दे हक दे विच जिहड़ा
ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਖ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ, ਮੋਰਚੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਰਾਹਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ, ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਜੁੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਪਟੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਵੱਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਮੋਬਾਈਲ, ਜੀਓ ਸਿਮ, ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹਵਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੜੇ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 5-5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਹੁਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਾਤੜਾ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੂਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਜੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 294 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੇ 32 ਕਲਸਟਰ ਆਫਿਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਤੇ ਕਲਸਟਰ ਅਫਸਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 20 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 242 ਡਾਇਲ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਦਾ ਤੇ ਦਾਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ 63 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿਟ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੋਜ ਨੇ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो साधु सिंह धर्मसोत ਨੂੰ क्लीन चिट मिल गई है। इस मुद्दे ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੇਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।